especially thank God, thank Dr. M.V. Samichayan for availing me a chance to come over here and to share and to teach you. This semester, I am planning to take History of Israel for you. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രമാണ് എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ അടുത്ത 2 മണിക്കൂർ അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. But before I start my class, can everybody hear me? Just raise your hands, because only 4 or 5 devices, the photos are displayed, but the others are not coming. If possible, just come on. It will be helpful for me, because thank you. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനൊരു സൗകര്യമാണ്. ഓക്കെ, ഇരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ആക്ച്വലി ഇന്ത്യയിലോ ഗൾഫിലോ അല്ലാതെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ, ഓസ്ട്രേലിയ, അമേരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ട്, ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Where are you from? Nimi Jos. സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന്. Oh, that's awesome. You are welcome. What about others? Is there any other people from any place other than India and Gulf? Okay. UK സാറേ ഒരാളുണ്ട്, അദ്ദേഹം ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണും. Okay, that's fine. So anybody from Gulf, UAE or Kuwait or Saudi, from any part of Gulf region? Okay, fine. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ക് യു. റെജി എബ്രഹാം, where are you from? ദുബായ്. That's wonderful. Okay, ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. ഞാൻ ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രമാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ before I start with the material, what I'm planning to do is to give you a gist of the history of Israel, right from Abraham till what I would say the birth of Jesus. Okay, so that's what I'm going to explain in a nutshell. Okay, ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചു. അബ്രഹാം വരെയുള്ള ചരിത്രം ആക്ച്വലി നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം. Okay, by the way, let me tell you the whole aspect of the whole thing, or the whole content of the Old Testament is actually, it's the story of the people of God, the chosen people, the elect of God, that is the generations of Abraham. Okay, so from chapter 1 to 11 of book of Genesis, അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. എങ്ങനെ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നത് തെളിയിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ how God elected Abraham as his chosen vessel. The very purpose of God was to bring Jesus to the world. യേശുവിനെ ലോകത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതിയാണ്, ദൈവത്തിന് അടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠ ജാതിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ God's choice of electing the people of Israelites was not necessarily, I would say, as we look at it from the New Testament perspective, as if we have been chosen. No, നമ്മളെ കർത്താവിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലല്ല ഇസ്രായേലിന്റെ എലക്ഷൻ വേറെ ടോപ്പിക്കാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ the very people of Israel literally became a chosen vessel of God for the sake of bringing Jesus to the world, or giving Jesus to the world. യേശുവിനെ ലോകത്തിന് നൽകാൻ വേണ്ടി ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തൊരു ജാതിയാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത്. Sometimes people may ask a question, why Abraham? Because even I myself asked the same question to the Lord. Why didn't God choose Melchizedek? Melchizedek was the king of Jerusalem, or Shalem, which is otherwise called Jerusalem. Even before the selection or election of Abraham, or before the calling of Abraham, there was a person who was the priest of God, or someone who worshipped Yahweh or God even before Abraham. So there was one like Melchizedek who was a chosen vessel of God, and who was the ruler of Jerusalem. That itself is an indication that Jerusalem was a place that God has already selected or chosen as his center or the place of worship. Okay,
ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തൊരു സ്ഥലമാണ് യെരുശലേം. അബ്രഹാമിനെ വിളിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ദൈവം മൽക്കിസേദക്കിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് യെരുശലേം, ശാലേം രാജാവ്, നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 15 അധ്യായം വായിക്കുന്നത്, ശാലേം രാജാവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ യഹോവയുടെ പുരോഹിതനായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും, ഈവൻ ബിഫോർ ദ കോൾ ഓർ എലക്ഷൻ ഓഫ് അബ്രഹാം, ഗോഡ് ആൾറെഡി ചോസൺ സംബഡി നെയ്മഡ് മൽക്കിസേദെക് ആസ് ഹിസ് വെസൽ ടു സെർവ് ഗോഡ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈവൻ ഇൻ ജെറുസലേം. Then when you go through the whole story of the Bible, especially the Old Testament, we find another character named Job. Actually, the theologians generally believe that Job also was a contemporary of Abraham. Okay, because in the book of Job, we don't find anything related to law or God's people or commandments or anything. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോശ എന്ന് പറയുന്ന ആളിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ആര്? ജോബ്. ന്യായപ്രമാണത്തെക്കുറിച്ചോ മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ദൈവത്തിന്റെ വിധികളെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും ഒരു പരാമർശവും ജോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ജോബിനെ പൊതുവെ വേദശാസ്ത്രത്തിൽ അബ്രഹാമിന്റെ സമകാലീനനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ പ്രധാന ചോദ്യം ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച്, വൈ നോട്ട് മൽക്കിസേദെക്? വേർ ആർ ദ ഡിസെൻഡൻസ് ഓഫ് മൽക്കിസേദെക്? വേർ ആർ ദ ഡിസെൻഡൻസ് ഓഫ് ജോബ്, whom God had even chosen before Abraham, and God could have used these two individuals and their posterity or offspring or progeny or their children to be the chosen people for the sake of sending Jesus to the world. ഇതാണ് എൻ്റെ ദൈവത്തോടുള്ള കാർഡിനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എനിക്ക് പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന് പക്ഷപാതം ഉണ്ടോ? നമ്മൾ റോമാലേഖൻ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ I think it is chapter 2 verse 11 where we read that for God there is no disparity or God doesn't have that kind of മുഖപക്ഷം. ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷം ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യം പറയാം, ദൈവത്തിനുണ്ട്. ദൈവത്തിന് ഒരുത്തനോട് കരുണ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും I am unable to understand, I am unable to fathom the very thought of God, because ദൈവത്തിന് ഒരാളിനോട് കരുണ തോന്നി അങ്ങ് തോന്നുകയാണ്. It is not on the basis of the merit of that person. God feels it and God does it. അതുകൊണ്ട് മൽക്കിസേദക്കിനെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, മൽക്കിസേദക്ക് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണുന്നത് എബ്രായ ലേഖനത്തിലാണ്. ഒരുപക്ഷെ if you go through the history of Israel and if you go through some other extra biblical literature written during the reign of the rule of kings or during the times of the prophet, no, you know, even in the book of Ezekiel we have a reference of Daniel and Job. You remember that? നോഹ, ദാനിയേൽ, ജോബ്, ഈ 3 നീതിമാന്മാരുണ്ടായിരുന്നാലും ദൈവം അതിനെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട്. അപ്പൊ ജോബും ദാനിയേലും ഒക്കെ ജോബിനെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജോബിനെ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മൽക്കിസേദക്കിനെ കുറിച്ച് യഹൂദന്മാരുടെ പാരമ്പര്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എവിടേക്കോ സൂചനകളുണ്ട്. യഹൂദന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ മിഷ്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 63 വോളിയം ബുക്സ് ഉണ്ട്. ഒരു ബുക്കല്ല, 63 വോളിയമാണ്. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് there are other books which speak about the tradition of Israel, so where we do find certain references to Melchizedek. എന്റെ ചോദ്യം, എന്തുകൊണ്ട് മൽക്കിസേദക്കിന്റെ തലമുറയെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല? എന്തുകൊണ്ട് ജോബിന്റെ തലമുറയെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു? വൈ എബ്രഹാം? ഇനി ഏറ്റവും നല്ലൊരു തമാശ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, അത് ലിറ്ററലി I don't exactly remember the prophetical book, but maybe in the book of Hosea or somewhere ദൈവം പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്, ഇസ്രായേലെ ഈ കൂശനെ തന്റെ തൊക്കും പുള്ളിപ്പിലിക്കാണ് പുള്ളി മാറ്റാൻ പറയുന്നൊക്കെ പറയുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ഇസ്രായേലെ, എനിക്ക് നിങ്ങൾ കൂശ്യരെ പോലെ അല്ലയോ? ഞാൻ ഫെലിസ്തീനെ സോറിൽ നിന്നും അരാമ്യരെ ഫെലിസ്തീനെ കീരിൽ നിന്നും അരാമ്യരെ കപ്പതൂക്കിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നതുപോലെ അല്ലയോ നിങ്ങളെ ഞാൻ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത്? ആ ഒരൊറ്റ പ്രൊഫറ്റിക് വേർഡ് കൊണ്ട് എനിക്ക് രസകരമായി തോന്നിയൊരു കാര്യം, അരാമ്യരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെലിസ്തീനെയോ ഒക്കെ ദൈവം ഒരുപക്ഷെ ഇസ്രായേലിനെ പോലെ വിടുവിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് ഒക്കെ നടത്തി അവരിലൂടെയും ദൈവം എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും യേശുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ. അവരെയും കൊണ്ടുവന്നത് ഇതുപോലൊക്കെ ആയിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും വിടുവിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ വന്നു കാണും. അവരൊന്നും ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ല. അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര രസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്നും
എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ദ മിസ്റ്ററി ബിഹൈൻഡ് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ സ്റ്റിൽ റിമെയിൻസ് ആസ് എ മിസ്റ്റീരിയസ് തിങ്സ് ടു മീ, എ മിസ്റ്റീരിയസ് തിങ് വിച്ച് ഈസ് ബിയോണ്ട് മൈ കോഗ്നിഷൻ, ബിയോണ്ട് മൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ കം നൗ. അപ്പൊ അബ്രഹാമിനെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു. ശ്രദ്ധിക്കൂ, അബ്രഹാമിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അബ്രഹാമിന്റെ തലമുറകൾ ഇസാക്ക്, യാക്കോബ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. കാലം കുറെ പോയി. അബ്രഹാമിന്റെ യാത്രകൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോണേ. ഞാൻ അപ്പൊ നക്ഷൽ ഇസ്രായേലിലേക്ക് വരികയാണ്. അബ്രഹാമിന്റെ യാത്രകൾ, ഒടുവിൽ അബ്രഹാം സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു. ഇസ്ഹാക്കിന്റെ യാത്രകൾ, ഇസ്ഹാം സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു. യാക്കോബിന് 12 മക്കൾ. ആ 12 മക്കളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു കൾച്ചറൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അഡോപ്ഷൻ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അഡോപ്ഷൻ, ദേ ക്യാൻ അഡോപ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ, ദേ ക്യാൻ ഈവൻ ഹാവ് മെയ്ഡ്സ്. അപ്പം ഭാര്യ, അന്നത്തെ ഒരു സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്ന, ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, മക്കളില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ കുഴപ്പമാണോ, സ്ത്രീകളുടെ കുഴപ്പമാണോ, ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കുഴപ്പമാണെന്ന് പറയത്തില്ല, ഭാര്യയുടെ കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ കുഴപ്പമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഭാര്യമാരുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി അവർക്ക് ദാസിമാരാകാം. ദാസിമാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കൾ ഭാര്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കൾക്ക് തുല്യമായി അവകാശമുള്ളവരായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേൽ 12 ഗോത്രങ്ങളായി തന്നെ ഒന്നിച്ച് യാക്കോബിന്റെ മക്കൾ എന്ന നിലയിൽ. എന്നുവെച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു ടെക്നിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് അതാണ് ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെയും ഒരു ട്രാജഡി. ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ഒരു ട്രാജഡി, അതായത് സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്താനുള്ള ഒരു ഉപകരണത്തിനപ്പുറം they were not accorded the status of being human, or they were less human, lesser human. Or in other words, the feminine, the female community, or the women community, or the females were considered as what I would say ചിൽഡ്രൻ, പിള്ളേരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വെസൽ എന്നതിനപ്പുറം സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാറ്റസോ ഒരു റെസ്പെക്റ്റോ ഒന്നും ഈ പാരമ്പര്യ മതങ്ങളിലൊന്നും ഇല്ല. ഇസ്ലാം മതത്തിലും അതില്ല, യഹൂദ മതത്തിലും അതില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിങ്ങൾ ജീനോളജി അതൊരു ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലാണ്. ഇഫ് യു ഗോ ത്രൂ ദ ജീനോളജി, സ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ബുക്ക് ഓഫ് Gospel of Matthew and even Luke, where you find only 4, in the book of Matthew we find only 4 names of the women. അതൊരു സ്പെഷ്യൽ കൃപ കൊണ്ട് വന്ന് കയറി പറ്റിയതാ. ഈ ജീനോളജി എഴുതുമ്പോൾ അപ്പന്മാരുടെ കെയർ ഓഫിൽ എഴുതത്തുള്ളൂ. അപ്പന്മാരുടെ കെയർ ഓഫ്, പുരുഷ മേധാവിത്വം. അതായത് ഒരു വാട്ട് ഐ വുഡ് സേ ദ മെയിൽ ചൗവനിസ്റ്റിക് സൊസൈറ്റി. യുനോ, ചൗവനിസ്റ്റിക് മീൻസ് മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് സൊസൈറ്റി. പേട്രിയാർക്കിയുടെ ഒരു സംവിധാനമാണ്. പിൽക്കാലത്ത് യഹൂദന്മാരുടെ ആരാധനയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സിനഗോഗ് വർഷിപ്പ്, സിനഗോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. അതായത് യഹൂദന്മാരുടെ അവര് ഈ ദേശീയതവലെ തേർക്കോട്ട് ബാബേലിലേക്ക്, പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയ ആ കാലത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് കൂടുവരാനും ആരാധനയ്ക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ സിനഗോഗ്, സുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്കിൽ വിത്ത് ടുഗദർ എന്നാണ്, അഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്, കം എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. സുൻ പ്ലസ് അഗോ ചേർന്നാണ് സുനഗോഗ് എന്ന പദം ഉണ്ടായിട്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുമ്പോൾ സിനഗോഗ് എന്നായി. കാരണം ഗ്രീക്കില് യു എന്നതിന് ഉപ്സിലോൺ എന്ന് പറയും. അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രീക്കിലുണ്ട്, അത് വൈ പോലെ എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ ഉദാഹരണം പ്രൊസ്ബുറ്ററോസ് എന്നാ ഗ്രീക്കിൽ പറയുന്നത്, ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുമ്പോൾ പ്രൊസ്ബിറ്റർ BY വരും. അപ്പൊ ഇത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അപ്പൊ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സുനഗോഗ് എന്നുള്ളത് സിനഗോഗ് ആയി പോയതാ. സുൻ പ്ലസ് അഗാണ്, സുനഗോ. അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ അഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോന്നാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ സിനഗോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കം ടുഗദർ എന്നാ, കൂടി വരിക. ആ കൂടി വരുന്ന കം ടുഗദർ ഓർ ഗോ ടുഗദർ, അതൊരു ചോസൺ അല്ല, ചർച്ച അല്ല. ചർച്ച എന്നുള്ളതിന് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്ലീസിയ എന്നുള്ള എക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം എന്ന, രണ്ട് എക്ലീസിയ എന്നുള്ള ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എക് പ്ലസ് കാലിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾ എന്ന്. കാലിയോ മീൻസ് ടു കോൾ. എക്ലീസിയ ദാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഔട്ട്. എക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം എന്നാണ്, ഫ്രം ഔട്ട് ഓഫ് എന്നൊക്കെയാണ് എക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് എക്സോഡസ്. ഓഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്കിൽ വഴി എന്നാണ്. എക്സോഡോസ്, എക്സ് മീൻസ് കോൾഡ് ഔട്ട് ഇൻ ടു എ വേ എന്നൊക്കെയാണ് എക്സോഡസ്, പുറപ്പാടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്ക്. ഓക്കെ, വിട്ടേക്കുന്നു. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൂടി വന്ന അവരുടെ ആരാധനയിൽ അവർക്ക് 3 പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. They had 3 prayers. When the Jewish people worship God in the synagogue, they had 3 special prayers to the Lord. First, they will be praying like this: Lord, I'm thankful to you for not creating me as a dog. Second thing, I'm thankful to you for not creating as a Gentile. I'm thankful to you for not creating as a woman. Wow.
So think of the class or the standard that the women folk were accorded in the synagogue worship. They were equaled with dogs and Gentiles. Such a male chauvinistic society where the women were not accorded any standard of being a human, they were simply considered as missionaries to produce children. അതുകൊണ്ടാണ് ദാസിമാര് പ്രസവിച്ചാലും ഈ യജമാന്റെ അപ്പന്റെ വീട്ടിലെ മകനാണ്. അതാണ് ആ ഒരു, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം. അങ്ങനെ യാക്കോബിന്റെ 12 മക്കൾ, ഞാൻ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. യാക്കോബിന്റെ 12 മക്കൾ ജോസഫ് വിൽക്കപ്പെടുന്നു, മിസ്രൈമിൽ പോകുന്നു. ഒടുവിൽ ഇസ്രായേൽ ഇവർ 72 പേര് മിസ്രൈമിൽ പോകുന്ന കഥയെല്ലാം വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ 430 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വരും. 430 വർഷത്തിന്റെ കണക്ക് സത്യത്തിൽ എക്സാക്ട്ലി ഇഫ് യു കൗണ്ട് ഓൾ ദ ഇയേഴ്സ് ആക്ച്വലി 430 ഇല്ല. ഇസ്രൈമിലെ അടിമത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 4 ജനറേഷനൊക്കെ ഉള്ളൂ, 4 or 5 ജനറേഷൻ മാക്സിമം പാല്. കാരണം ഒരു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജനറേഷന്റെ ഒരു ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? ഇന്നത്തെ ഒരു ജനറേഷന്റെ ടൈം സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ സംബഡി 70 to 80 years. ഒരു ജനറേഷൻ എന്ന് പറയാം, അത് ഒരാളുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ ആണ്. ഒരു ജനറേഷൻ. ഐ എം ആസ്കിങ്, നമ്മൾ പറയത്തില്ല അപ്പനും അപ്പനും മക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അപ്പം പറയുന്ന മക്കൾക്ക് തിരിയത്തില്ല, മക്കൾ പറയുന്ന അപ്പന് തിരിയത്തില്ല. then we used to say it is generational gap. 70 to 80 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ ആണ്. ഒരു ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 30 വർഷമായിരുന്നു, 30 വർഷം. ഇപ്പൊ അത് കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജിയുടെ കാലത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു 20 വർഷം മുമ്പ് ജനിച്ച അല്ലെങ്കിൽ 20 വർഷം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജി ഒന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. നമ്മൾ ഇന്ന് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഫോണില്ലാത്തൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവർ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഫോണില്ലാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്ത് ദൈവമേ, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വരും. അപ്പം ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ആക്ച്വലി 20 years ആയിട്ട് ലിമിറ്റ് പോയി എൻ്റെ ചിന്തയിൽ. എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 years ആയിപ്പോയി. 20 yearsന്റെ ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ്, ടെമ്പറാമെന്റ്, ദ വേ ഹൗ സ്പീക്ക്, ദ ഫിലോസഫി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൗ വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഏജ്, പോസ്റ്റ് മോഡേൺ തോട്ട്സ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മോഡേണിറ്റിയുടെ കാലം പോയി, പോസ്റ്റ് മോഡേണിറ്റിയുടെ ഉത്തരാധുനിക കാലമായി. അപ്പൊ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാറി, നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി മാറി, നമ്മുടെ കൾച്ചർ മാറി, നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറി, നമ്മുടെ ഡ്രസ് കോഡ് മാറി, നമ്മുടെ ഭക്ഷണം മാറി. സോ വി ആർ ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേൾഡ്. അപ്പൊ അടുത്തൊരു തലമുറ വഴുത്തന്നെ ഇപ്പൊ അതിനും താഴെ പോകും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു 50 വർഷമോ 60 വർഷമോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു ജനറേഷൻ. അങ്ങനെ ആയാലും ഒരു 4 ജനറേഷനോ അല്ലെ പരമാവധി 5 ജനറേഷനോ ഒക്കെ. എൻ്റെ കണക്കിൽ ഒരു 215 വർഷം. പിന്നെ മരുഭൂമിയിലുള്ള യാത്രയും കൂടെ 40 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 255 വർഷമേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ അവരുടെ. ഒരുപക്ഷെ അബ്രഹാമിന്റെ അല്ലെ യാക്കോബിന്റെ പദ്ദനാരാമിൽ നിന്നുള്ള ആ തിരിച്ചുവരവിന്റെ കാലം മുതൽ എണ്ണി വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ എന്നാലും 430 വരില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തായാലും അവരവിടെ താമസിക്കുന്നു, ദൈവം അവരെ സ്വേച്ഛ സന്ദർശിക്കുന്നു, അവർ വിടുവിക്കപ്പെട്ട പുറത്തു വരുന്നു, ഒരു ജാതിയായി, ഒരു ജനതയായി 40 വർഷം മരുഭൂമിയുടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. മഞ്ഞ കൊണ്ടും കാടപ്പക്ഷി കൊണ്ടും വെള്ളം കൊണ്ട് ദൈവം അവരെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു. അവർക്ക് കനാൻ ദേശ അവകാശമായി കൊടുക്കുന്നു. അവർ രസകരമായിരിച്ചു. നിങ്ങളൊക്കെ വേസം വായിക്കുന്നവർ പഠിക്കുന്നവരാണ്. ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ദൈവം മരുഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തത് ആഹാരമായി? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാം, വേറെ ശബ്ദമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. മന്നയും കാടപ്പക്ഷി. അപ്പം എന്നും രാവിലെ മന്ന വഴിയും എന്നും വൈകിട്ട് കാടപ്പക്ഷി വരുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണോ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? പറഞ്ഞോളൂ. എക്സാം വിളിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ. അല്ല, കാടപ്പക്ഷി ശ്രദ്ധിക്കുക. കാടപ്പക്ഷി ഒരിക്കലേ കൊടുത്തുള്ളൂ. ഈ 40 വർഷം കാടയെ കൊടുത്തില്ല. അവരുടെ യാത്രയുടെ പ്രാരബ്ധമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാടപ്പക്ഷിയെ കൊടുത്തു. എന്തിനാ കാടപ്പക്ഷിയെ കൊടുത്തെന്നറിയാമോ? യു നോ വൈ? Why the kill, while the flesh of the kill is given to them. What was the need? വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ പോരാ. ഇവരെന്തിനാ കാടയെ കൊടുത്ത്? could have given some other meat. കാട കൊണ്ട് കൊടുത്തതിനെ പോലെ ദൈവത്തിന് വേണം ആടിനെ കൊടുത്തുകൂടായിരുന്നല്ലോ.
സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യവും ആകാശത്തിലെ പറവകളും കാട്ടിലെ സകല മൃഗങ്ങളും എനിക്കുള്ളവ, ദൈവത്തിനുള്ളതല്ലേ ഇതല്ല? ദൈവത്തിന് ഗോഡ് could have performed a miracle. I did not do that. Why kill? Can somebody respond? ജോജി പാസ്റ്റ് ആണ് ആലപ്പുഴ എന്നുള്ള. ജോജി എന്നല്ലേ പേര്? ജോയി. എന്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ അതെ സാറേ, ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആളിനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. പറഞ്ഞാട്ടെ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മരുഭൂമിയുടെ യാത്ര ചെയ്യുക. അവർക്ക് ഈ മരുഭൂമി ഭയങ്കര, അവരെന്നും പോകുന്ന വഴിയൊന്നും അല്ലല്ലോ. മരുഭൂമി ഭയങ്കര ഡസ്റ്റാണ്. ഡസ്റ്റ് നമ്മുടെ കാലിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വിൽ ബി കോസിങ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലം, ഇച്ചിങ് ആൻഡ് ആൾസോ. ഈ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്താൽ പുണ്ണുണ്ടാവും. ഈ പൊടി ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും? സ്കിൻ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? മാത്രമല്ല മരുഭൂമിയിൽ ഇവർക്ക് ദിവസം കുളിക്കാൻ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡിഡ് എനിബഡി എവർ തിങ്ക് ഓഫ് their bath? Did they have water to take bath even when they traveled through the wilderness? Okay, God gave them water to drink in some way or other. Where did they take it? Where did they take the bath? ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു? ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യമായി. സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കുളിക്കാൻ വെള്ളം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ പൊടിയല്ലാതെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുളിച്ചൊരുങ്ങി ഒരു മുറിയിൽ ഇരുന്നിരിക്കട്ടെ. ആ മുറിയിൽ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഫാനും ഒക്കെ ഇട്ട് AC ഇട്ടിരുന്നാലും ആ മുറിക്കകത്ത് പൊടി വരും. എങ്ങനെയാ പൊടി വരുന്നത്? നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ സ്കൾ ഇങ്ങനെ പൊഴിഞ്ഞു പോകും. നിങ്ങളൊരു ഹാൻഡിലെ പിടിക്കുമ്പോൾ 500 നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ 500 കോശങ്ങൾ അവിടെ പറ്റി പിടിക്കും, ചത്ത കോശം. അപ്പൊ ഈ സ്കിന്നിൽ നിന്ന് പൊടിഞ്ഞു വീഴുന്ന പൊടി തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മരുഭൂമിയിൽ, ഈ ഗൾഫിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം, ഡ്രൈ ക്ലൈമറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ ഈ പൊരിഞ്ഞു വരുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? സ്പെഷ്യൽ ഈ ക്രീമൊക്കെ മേടിച്ച് തേക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചിലുണ്ട്, അതായത് സ്കിൻ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുക, സ്കിൻ ഡിസീസിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആന്റിഡോട്ട് ആണെന്ത്? കാടപ്പക്ഷി. വാവ്. See, God is so ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയും നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താ ദൈവത്തിന് അറിയാം. നമ്മൾ ചോദിച്ചോണ്ടൊന്നുമല്ല ദൈവം തരുന്നത്. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇറച്ചി വേണമെന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞത്. ദൈവം ഇറച്ചിയല്ല, അതിനപ്പുറം കരുതിയ ആളാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ജനത്തെ മരുഭൂമിയുടെ 40 വർഷം നടത്തി. They pitched their tent nearly in 42 places. Some say it is 41, but some say it is 42 places. Okay, and finally they reached Canaan. Before that, Moses died, Aaron died, Miriam died. Finally, they were taken to the land of Canaan by Joshua, where they have settled, and it continued for years. And initially, they were led by the judges, and nearly 13 or 14 judges that they had. The last of the judge was Samuel. During his reign, the Israelites asked God, or asked Samuel to have a king, as if the Gentiles do have. Finally, God was forced to give them a king, and Saul was given as the king. Saul ruled for 40 years. Okay, then there came David. David ruled for 40 years. Then came Solomon. It may be the journey of Israelites from Egypt to Canaan. It might have done in the 14th century, maybe 1300 BC, 1350, 14th century. യഹൂദന്മാരുടെ BC 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരിക്കാം അവര് മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ വന്നു. ഏതാണ്ട് BC 10-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ താഴോട്ടാകുന്നില്ല. 10-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സോളമന്റെ ഭരണത്തിന് ശേഷം രാജ്യം രണ്ടായി. തെക്കേ രാജ്യം, വടക്കേ രാജ്യം. സ്റ്റോറി, യു നോ ദാറ്റ് സ്റ്റോറി. തെക്കേ രാജ്യം യഹൂദ, 2 ഗോത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. Only 2 tribes were there. Who were those 2 tribes? Judah and Benjamin. The other 10 tribes went to the north. Initially, they had their center or head or capital with Shechem. Later, they found Samaria as the capital. Samaria capital ആയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് they established a kingdom there. And the 10 tribes went to the north and they made a kingdom. It is called Israel. And the southern kingdom is called Judea. You got it? In the southern kingdom, as God has promised to David, all the kings who ruled over southern kingdom was from the lineage of David, whereas 19 dynasties ruled over
in the northern kingdom, and even nearly 18 kings ruled over there. And the whole thing finally in 721 BC, maybe 721, 722 BC, there came the Assyrian kings, Ashur Raja. The Assyrian kings, he defeated, conquered them, and taken them as captives and scattered them elsewhere in the world. And we do not have any story of the 10 tribes. We do not know where are they. They might have gone and they got extinguished. And some say some of them came to Northeast. Some of the Northeast people claim that they are basically from Jewish tradition. And some people say we came to Germany. The Germanic tribe, they claim to be the descendants of the Northern Kingdom. And we do not have any historical evidence of proving who are they and what happened to them and where did they go. All these things still remain as a mystery. The Southern Kingdom, after the collapse of the Northern Kingdom, still remained for yet another 100 years nearly. And from 606 to BC, 606 to 585 BC, during that time, the Babylonian king Nebuchadnezzar, 3 times he conquered Jerusalem and Judea. Nebuchadnezzar, his army chief, first came. Then all these things you read in the book of Chronicles. And finally, Nebuchadnezzar came and destroyed the temple of God and captured the youngsters, and they were taken as captives to Babylon. And they were in Babel for 70 years. How many years? 70 years. And 486 to 430, 70 years. That means 460. Yeah. 460. Okay. 486 to 416. 415 BC. അതായത് 70 വർഷക്കാലം അവരെന്ത് ചെയ്തു? ബാബേലിൽ അടിമയായിരുന്നു. 70 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ it was planned by God. God sent them back. That time the kingdom of Babylon collapsed. There came the Mede, Persia, and the Persian. The Persian king came. The Persian king Cyrus gave them the permission to go back to their own land and construct the temple. And അവർ അങ്ങനെ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? ആ കാലയളവിനെ പ്രവാസ കാലയളവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. Are you with me? Yeah. ഈ പ്രവാസ കാലയളവിൽ അവർ തിരിച്ചു വന്നു. ആദ്യം സെരുബാബേലിന്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്നു. അവർ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? എസ്രാ ശാസ്ത്രി, സെരുബാബേല്, ഈ ആളുകളെല്ലാം കൂടെ വന്ന് യെരൂശലേം ദേവാലയം പണിതു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 10-40 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു ഗ്രൂപ്പ് വന്നു. നെഹമ്യാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ വന്ന് മതില് പണിതു. അങ്ങനെ വീണ്ടും യെരൂശലേം ദേവാലയം സ്ഥാപിതമായി, സംഗതി സംഘമുണ്ടായി, ആരാധനകൾ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം തകർന്നു. BC 333 അലക്സാണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് എന്ത് ചെയ്തു? മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, നിയർ ഈസ്റ്റിലേക്ക് വന്നു. ഈജിപ്തിനെ കീഴടക്കി, അലക്സാണ്ട്രിയ അയാളുടെ തലസ്ഥാനമാക്കി. അങ്ങനെ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം ആധിപത്യം നേടി. ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന സ്റ്റോറി മുഴുവൻ ഇച്ചിരി ഡീറ്റെയിൽ പറയാം. ഇന്റർ ടെസ്റ്റമെന്റൽ പീരീഡ് ആണ്. അത് നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കഥകളാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ, ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള കഥകളാണ്. എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ അലക്സാണ്ടർ BC 323 മരിച്ചുപോയി. ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ആ കഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഷോപ്പിന്റെ പുറത്തോട്ട് കൈയൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വേണം കൊണ്ടുപോകാനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അങ്ങനെ അലക്സാണ്ടർ BC 323 മരിച്ചു. അയാൾക്ക് 4 സൈന്യാധിപന്മാരാണ് ഉണ്ടായത്. 4 സൈന്യാധിപന്മാർ. ഈ 4 സൈന്യാധിപന്മാർ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തെ 4ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അതിൽ 2 പേര് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടവരല്ല, 2 പേര് നമ്മൾ ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ്. അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒന്ന് സെലൂക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സിറിയ മുതലായ പ്രൊവിൻസുകളും, അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടോളമി എന്ന് പറയുന്ന സൈന്യാധിപൻ ഈജിപ്റ്റ്, പാലസ്തീൻ ഭാഗങ്ങളും അയാൾ സ്വന്തമാക്കി അവർ ഭരണം നടത്തി. മറ്റൊരു 2 പേര് യൂറോപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അവർക്ക് നമുക്ക് ഈ കഥയിലില്ല. അങ്ങനെ അവർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടത്. കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ടോളമിയൻ കിങ്സ് വീക്കായി. അവസാനം സെലൂസസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ പിൻഗാമികൾ ശക്തരായി. സെലൂസിഡ്സ് എന്ന് അവരെ പൊതുവെ വിളിക്കുന്നത്. അവരുടെ പിൻഗാമികൾ വന്നിട്ട് അവർക്ക് ഈ പാലസ്തീന്റെ മേലിൽ കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു, യെരൂശലേമിന്റെ കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈജിപ്റ്റ് നേതൃത്വത്തിൽ യെരൂശലേം ഭരിച്ചിരുന്ന, അല്ലെ ഈജിപ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്ന ഈ ടോളമീസ് എന്ന് പറയുന്ന പൊതുവെ
ഇച്ചിരി ലീനിയന്റ് ആയിരുന്നു, ബെനവളന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ യഹൂദന്മാർക്ക് ഒത്തിരി സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റി. സംഘത്തിരി സംഘം ഭരണം നടത്തി. ആലയത്തിൽ അവർക്ക് മനോഹരമായ കാര്യങ്ങൾ, ആലയം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും, അല്ല ആലയമുണ്ട്, ആലയത്തിൽ അവർക്ക് മനോഹരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അങ്ങനെ എന്താ അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായി ചെയ്തു പോയി. മാത്രമല്ല യഹൂദന്മാര് ഈ ഈജിപ്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോളമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈജിപ്തിലെ ഭരണം നടക്കുമ്പോൾ അവരോട് വളരെ ബെനവളന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ അലക്സാണ്ട്രിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്, ഈജിപ്ത് തലസ്ഥാനം ഇന്നത്തെ കെയ്റോ, അന്നത്തെ അലക്സാണ്ട്രിയ, ആ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതാണ്ട് BC 190 BC 190, ഈ നമ്മൾ നോട്ട്സിൽ വഴി പോകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇയർ കിട്ടും. BC 190 വേദപുസ്തകം, അന്ന് ഈ താമസിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് എബ്രായ ഭാഷ അവരങ്ങ് മറന്നുപോയി. കൽദയ ഭാഷയായിരുന്നു, അരാമിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയുടെ അതിപ്രസരം വന്നപ്പോഴത്തേന് എബ്രായ ഭാഷ മറന്നുപോയപ്പോൾ വേദപുസ്തകം വായിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവർക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടി, അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ടോളമിയൻ കിങ്സിൽ ഒരാള് വേദപുസ്തകം ഗ്രീക്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ യഹൂദന്മാരുടെ 72 സ്ക്രൈബ്സിനെ, ശാസ്ത്രിമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. 2 പേര് മരിച്ചുപോയി. ബാക്കി 70 പേര് ഈ പഴയ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം പഴയ നിയമം എബ്രായ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഏത് ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു? ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലേക്ക്. ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? എബ്രായ ഭാഷ അറിയാൻ കഴിയാത്ത അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ താമസിക്കുന്ന യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി. അങ്ങനെ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലേക്ക് പഴയ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ആ ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ പേരാണ് സെപ്റ്റുവജന്റ്. എന്തുകൊണ്ട് സെപ്റ്റുവജന്റ് എന്ന് പേര് പറയുന്നു? അത് 70 പേരാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത്. 70 എന്നർത്ഥം വരുന്ന സെപ്റ്റുവജന്റ്. മനസ്സിലായോ? എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ സെപ്റ്റുവജന്റ് തൊട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പിൽക്കാലത്ത് അതായിരുന്നു ബൈബിൾ യേശു കോട്ട് ചെയ്തത് സെപ്റ്റുവജന്റ് വേദോസ്തവമാണ്, പൗലോസ് കോട്ട് ചെയ്തത് സെപ്റ്റുവജന്റ് വേദോസ്തവമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം ഈ സെപ്റ്റുവജന്റ് വേദോസ്തവത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? കൊട്ടേഷൻസ്, ഉദ്ധരണികൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെതുക്കെ ഈ ഈജിപ്തുകാരുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ നിന്ന പാലസ്തീനെ ഈ സിറിയയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സെലൂക്കസ് എന്ന് പറയുന്നവരുടെ പിൻഗാമികൾ, അവർക്ക് പാലസ്തീൻ വരെ കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. യെരുശലേം ദേവാലയത്തിന് കണ്ടാണ് അവർ കൂടെ ആക്രമിച്ച് ഒടുവിൽ ഈ പാലസ്തീൻ ആരുടെ ചൊൽപ്പടിയിലായി? സിറിയൻ രാജാക്കന്മാരുടെ ചൊൽപ്പടി. തലമുറ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും രാജാക്കന്മാർ, ഒരു പട്ടാളത്തിലെ 2 സൈന്യാധിപന്മാരായിരുന്നെങ്കിലും അവരുടെ അടുത്ത തലമുറ വന്നപ്പോഴത്തേനും അവർ ശത്രുക്കളായി. അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് പാലസ്തീൻ ആരുടെ കൈവശമായി? സിറിയൻ രാജാക്കന്മാരുടെ കൈവശമായി. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ അവസാന പേജുകളിൽ പാലസ്തീൻ നാടിന്റെ മാപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ നോർത്ത് ഏറ്റവും മേളിൽ സിറിയയും അതിന്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് പാലസ്തീനും തൊട്ട് താഴെ ഈജിപ്തും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ അവർ ഈ സെലൂസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിറിയൻ രാജാക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ പാലസ്തീനെ ആക്രമിച്ച അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കരുത്തനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു ആന്റിയോക്കസ് എപ്പിഫാനസ് 4. എന്താണ്? അന്തിയോക്കസ് എപ്പിഫാനസ് 4. ഈ പുള്ളിക്കാരൻ പാർത്തിയൻസുമായിട്ടൊരു യുദ്ധം നടത്തി പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ അമാടി തോറ്റൻ അമ്മയോടെന്ന് പറഞ്ഞല്ല, കലിപ്പെല്ലാം കൂടെ തീർത്ത് യെരുശലേമിലേക്ക് വന്നു ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ച് ഇഞ്ഞ് വന്നിട്ട് യെരുശലേം ദേവാലയം കൊള്ളയടിച്ചു. യെരുശലേം ദേവാലയത്തിന്റെ വഞ്ചി കൊള്ളയടിച്ചു. എന്നിട്ട് അയാൾ ഇത്തിരിയും കൂടെ ഈ ഹെലനൈസേഷൻ, ഗ്രീക്ക് കൾച്ചറും സംസ്കാരവും ഭാഷയൊക്കെ വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്ത്, യെരുശലേമിൽ യഹൂദ മതത്തിന്റെ എല്ലാ ചടങ്ങുകളും നിർത്തൽ ചെയ്തു. യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ അയാൾ പന്നിയെ യാഗം കഴിച്ചു. യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ പന്നിയെ യാഗം കഴിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല, സർക്കംസിഷൻ അഥവാ പരിച്ഛേദനം നിർത്തൽ ചെയ്തു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിച്ഛേദന ചെയ്ത 2 സ്ത്രീകളെ തെരുവിലൂടെ നഗ്നരായി ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടത്തിച്ചു. ശബത്ത് നിരോധിച്ചു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ മൊയ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ലേജ് ഉണ്ട്. ആ വില്ലേജിലും ഒരു ചെറിയ ആരാധന സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയും ചെറിയ യാഗമൊക്കെ കഴിയും. എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അതിന് ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന ഒരു പുരോഹിതനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മത്താത്യാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ അയാളെ. ശരിക്കും പറയാൻ, അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ആന്റിയോക്കസ് എപ്പിഫാനസ് 4 പറഞ്ഞു, ഈ മൊയ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന വില്ലേജിലുള്ള ആ യാഗപീഠത്തിലും എന്ത് ചെയ്യണം? പന്നിയെ യാഗം കഴിക്കണം. അങ്ങനെ ഈ രാജാവ്, ഈ സെലൂസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിയോക്കസ് എപ്പിഫാനസ് എന്ന് പറയുന്ന, ആന്റിയോക്കസ് എപ്പിഫാനസ് 4 എന്ന് പറയണം. ആന്റിയോക്കസ് എപ്പിഫാനസ് 4 എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ഇയാളുടെ ഒരു സൈന്യത്തിലെ പട്ടാളക്കാരനെ ഇത് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൊയ്തീനിലേക്ക് അയച്ചു. അവിടെ ചെന്നു. അവിടെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന മത്താത്യാസിനോട് പറഞ്ഞു, എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ പന്നി യാഗം കഴിക്കണം. മത്താത്യാസ് അത് ചെയ്യത്തില്ലെന്ന്. പന്നി എന്ന് വെച്ചാൽ നിഷിദ്ധമാണല്ലോ. അവസാനം
ഈ വന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അല്ലെ പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചോദിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ആരെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ? അയക്ക് അറിയത്തില്ല, പുരോഹിതനെ അയാൾ കഴിക്കുന്ന അയക്കറിയത്തില്ല. ഇവിടെ വന്നു കൂടിയിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും വന്ന് പന്നി യാഗം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? അന്ന് ഇച്ചിരി കൗബോയ് കൾച്ചറുള്ള കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ അന്ന് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നു. അന്നേരം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഞാൻ യാഗം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം ഈ മത്താത്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അയാളുടെ കയ്യിലിരുന്ന് അയാൾ കരുതിയിരുന്ന ഒരു വാളുണ്ടായിരുന്നു. വാൾ ഊരി ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെയും ഇത് സൂപ്പർവൈസർ എന്നായ ഈ പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും കുത്തിക്കൊന്നിട്ട് ഈ മത്താത്യാസ് അയാളുടെ മക്കളും ഒന്നിച്ച് യഹൂദ്യ മലയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയത്. യഹൂദ മലകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയിട്ട് യഹൂദ മലകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അന്ന് അവരാണ് ആദ്യമായി തീവ്രവാദ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത്. എക്സ്ട്രീമിസം, ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക്. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ടെററിസത്തിന്റെ അറ്റാക്കിന്റെ തുടക്കം അവിടെ നിന്നാണ്. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് യഹൂദ മലയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ മലഞ്ചേരിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവർ കൂടെ റെയ്ഡ് നടത്തും. ഈ കാശ്മീരിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ തീവ്രവാദികൾ വന്ന് പട്ടാള പോസ്റ്റുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമിക്കുന്ന പോലെ ദെർ വാസ് എ സിറിയൻ ഗാരിസൺ ഇൻ ജെറുസലേം. ഒരു സിറിയൻ പട്ടാളത്തിന്റെ ഒരു ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ക്യാമ്പിലായിരുന്നു സിറിയൻ പട്ടാളക്കാർ താമസിച്ചത്. അവർ യെരുശലേമിനെ നിയന്ത്രിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവര് കൂടെ വന്ന് ഈ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് പോലെ ഈ പട്ടാള ക്യാമ്പിനെ ആക്രമിച്ച് നിക്കക്കളിയില്ലാതെ ഈ താലിബാൻ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ ഒരു നിക്കക്കളി ഇല്ലാതെ വന്നിട്ട് അമേരിക്ക എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഓടിയതുപോലെ അങ്ങനെ തീവ്രവാദ യുദ്ധം നടത്തി ഒരു പിടിയില്ലാതെ അവസാനം സിറിയൻ സൈന്യം പരാജയപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? പാലസ്തീനിൽ നിന്ന് സിറിയയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ യഹൂദിയ മലയിൽ നിന്ന് ഈ മത്താത്യാസിന്റെ 2 മക്കൾ സൈമണും ജൂഡും ഒക്കെ മരിച്ചുപോയി. അവസാനം ഒരു മോൻ ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാനാണ് അവസാനം യുദ്ധത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത്. അവൻ മാത്രമേ ജീവിച്ചുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചുപോയി. ഓക്കെ, ചുരുക്കി പറയാം, അവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മത്താത്യാസൊക്കെ മരിച്ചുപോയി. അവന്റെ യുദ്ധം തീവ്രവാദ യുദ്ധമൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആളുകൾ ചാവുമല്ലോ. അവസാനം അവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ യഹൂദ മലയിൽ നിന്ന്, ഈ മലയിൽ നിന്ന് ഒരു മരങ്ങൾ വെട്ടി, മരത്തിന്റെ ശാഖകൾ വെട്ടി അവർ യെരുശലേമിലേക്ക് ഒരു ജൈത്രയാത്രയായിരുന്നു. യെരുശലേമിലേക്ക് വന്ന് അവർ യെരുശലേം ദേവാലയം വിശുദ്ധീകരിച്ചു, ഡെസഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പന്നിയൊക്കെയാൻ കഴിഞ്ഞു. യെരുശലേം ദേവാലയം വിശുദ്ധീകരിച്ചു. യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ ആരാധന പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. അങ്ങനെ ആരാധന പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഈ നേതൃത്വം നൽകിയ ആള് രാജാവായി. അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ രാജ്യം ഇസ്രായേലിൽ ഉണ്ടായി. ആ രാജ്യത്തിന് വേദശാസ്ത്രത്തിൽ ഹാസ്മോണിയൻ എംപയർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? ഹാസ്മോണിയൻ എംപയർ. നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിലൊക്കെ പോകാമെങ്കിൽ അത് കിട്ടും. ഹാസ്മോണിയൻ എംപയർ ഏതാണ്ട് 100 വർഷം, BC 163 മുതൽ BC 63 വരെയുള്ള 100 വർഷം ഭരിച്ചു. പല രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചു. അതിലൊരു സ്ത്രീയുമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഭരണ കാലയളവിന്റെ അവസാനം വന്നപ്പോൾ 2 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അവസാനത്തെ രാജാവിന്. അയാളുടെ ഒരു മോന്റെ പേര് ഹൈർക്കാനോസ് സെക്കൻഡ്, മറ്റവന്റെ പേര് അരിസ്തോബുലോസ് സെക്കൻഡ്. ഇവര് തമ്മിൽ ഗുസ്തിയായി. കാരണം ഇവരിൽ അന്നത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരോഹിതൻ തന്നെയാണ് രാജാവ്. അപ്പൊ യുദ്ധക്കളത്തിൽ സൈന്യങ്ങളോട് എതിരാളികളെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നതും ഈ രാജാവാണ്. പള്ളിയിൽ വന്ന് ആരാധന നടത്തുമ്പോൾ യാഗം കഴിക്കുന്നതും ഈ രാജാവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ രാജാവ് മരിക്കാൻ നേരത്ത് പറഞ്ഞ എന്റെ മൂത്ത മകൻ പുരോഹിതനായിട്ട് ഇളയ മകൻ രാജാവായിട്ട് വരുന്നാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൈർക്കാനസ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന അയാളുടെ മൂത്ത മകനെ പുരോഹിതനാക്കി. അയാൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഇളയ മകൻ രാജാവാകണം. പക്ഷേ ഇളയ മകൻ രാജാവാകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇളയ മകനെ രാജാവാകാൻ ഈ മൂത്ത മകനായ പുരോഹിതൻ, കാരണം അപ്പന്റെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് പുരോഹിതൻ രാജാവ് ഒരാളായതുകൊണ്ട് അപ്പന്റെ വാക്ക് അനുസരിക്കാതെ ആ പാരമ്പര്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ഇളയ മോന് അവർ ചേട്ടനും അനിയനും വഴക്കായി. അവസാനം നിക്കക്കളിയില്ലാതെ അനിയൻ റോമിലേക്ക്, അപ്പോഴേക്കും യൂറോപ്പിൽ റോമൻ ശക്തി പ്രാപിച്ചു. അങ്ങനെ പോംബെ എന്ന് പറയുന്ന റോമൻ ചക്രവർത്തി, പോംബെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ജൂലിയസ് സീസറിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പാണ്. പോംബെ എന്ന് പറയുന്ന റോമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് അയാളെ അഭയം ചൊല്ലി അവസാനം അയാൾ യെരുശലേമിലേക്ക് വന്ന് യെരുശലേമിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ പാലസ്തീൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രോവിൻസായി. എന്നും പാലസ്തീന് പ്രശ്നമാണ്. അങ്ങനെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രോവിൻസായി ഇരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യം, ഈ ഹാസ്മോണിയൻ എംപയറിന്റെ സൈന്യത്തിൽ സൈന്യാധിപനായിരുന്ന ആന്റിപേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട്. അന്തിപ്പാസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആന്റിപേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ, അയാളുടെ മകനായ ഹെരോദ, അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചുമകനാണെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു, ഹെരോദാവ് അധികാരത്തിലുള്ള. ഈ ഹെരോദാവ് പട്ടാള സൈന്യം, ഈ റോമൻ പട്ടാളത്തിന്റെ ആളായി. ഇങ്ങനെ കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പം റോമിൽ അവിടുത്തെ ഭരണം മാറി വരാൻ തുടങ്ങി. അവിടുത്തെ ചക്രവർത്തിക്ക് അതിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായി. സ്വന്തം പോംബെ പോയി ജൂലിയസ് സീസർ വന്നപ്പോൾ ഹെരോദാവ് ജൂലിയസ് സീസറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ജൂലിയസ് സീസർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ജൂലിയസ് സീസർ ഹെരോദാവിനെ ആരാക്കി? ഈ പാലസ്തീന്റെ ചുമതല. അങ്ങനെ ഹെറോദ ഗ്രേറ്റ് എന്ന പേരുകൊണ്ട് അയാൾ 40 വർഷം ഭരിച്ചു. അപ്പൊ അയാളുടെ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ജൂലിയസ് സീസറും പിന്നെ അഗസ്റ്റസ് സീസറും അല്ല, ജൂലിയസ് സീസറും മാർക്ക് ആന്റണിയുടെ ഗുസ്തിയായി. മാർക്ക് ആന്റണി ഗുസ്തിയായപ്പോൾ ആ ഗുസ്തിയുടെ സമയത്തില്ല മാർക്ക് ആന്റണി സപ്പോർട്ട്. അങ്ങനെ ഹെരോദാവ് വീണ്ടും തന്റെ സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഗസ്റ്റസ് സീസർ വന്നു. അഗസ്റ്റസ് സീസറുമായിട്ട് ഗുസ്തി വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ റോമിലെ ഈ ഭരണം മാറുന്നതനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ റോമിലെ അധികാര വടംവലിയിൽ ഇയാൾ നോക്കും, ഹെരോദാവ് നോക്കും അവിടെ ആര് വിജയിക്കുന്നു, അയാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അഗസ്റ്റസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ തുടർന്ന് ചുരുക്കി പറയാൻ ഹെരോദാവിന് റോമിൽ ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടായാലും ജയിക്കുന്ന ആളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ട് ഈ 40 വർഷം ഹെരോദാവ് എന്ത് ചെയ്തു? പാലസ്തീൻ ഭരിച്ചു. അഗസ്റ്റസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ ഹെരോദാവിന് ആരെയും വിശ്വാസമില്ല. അയാൾ സ്വന്തം മക്കളെ പോലും കൊന്നു കളഞ്ഞു. സ്വന്തം ജാമാതിന് മക്കളെ കാരണം ആര് ഇയാളുടെ തലവിട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. അതാണ് അഗസ്റ്റസ് പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് റാദർ, അയാളുടെ ഭാര്യമാരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് റാദർ ബെറ്റർ ബി ദ പിഗ് ഓർ ദ സ്വൈൻ ഓഫ് ഹെറോദ് റാദർ ദാൻ ഹിസ് വൈഫ്സ് ഓർ ചിൽഡ്രൻ. തന്റെ ഭാര്യമാരെക്കാളും പിള്ളാരെക്കാളും ഹെരോദാവിന്റെ പന്നി ആയിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അഗസ്റ്റോസ് കൈസർ എന്ന് പറയുന്ന അഗസ്റ്റസ് സീസർ ഒരു കമന്റ് പോലും പറഞ്ഞു. അത്ര ഭീകരനായിരുന്നു ആര്? അയാളുടെ ഭരണകാലത്താണ് ആര് ജനിച്ചത്? അയാളുടെ ഭരണത്തിന്റെ 37-ാം വർഷത്തിൽ യേശു ജനിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇനിയുള്ള കഥ നിങ്ങൾക്ക് വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട്. യേശുവിന്റെ ജനനം, ഹെരോദാവ് മരിച്ചു, അയാളുടെ മക്കൾക്കായിട്ട് ഈ രാജ്യം. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ യെരുശലേമിൽ ഗുസ്തി ഉണ്ടായപ്പോൾ ഹെരോദാവിന്റെ മക്കൾക്ക് ശേഷം അഗബോസ് വന്നു. യെരുശലേമിൽ ഗുസ്തി ഉണ്ടായപ്പോൾ ചുരുക്കി പറയാൻ ഈ എപ്പോഴും പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ റോമിന്റെ ഭരണം 2 രീതിയിലാണ്. ഒന്ന് സെനറ്റ് വരാം, നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെനറ്റ് ഉണ്ട്, രാജാവുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം പ്രശ്ന സങ്കീർണമാണെങ്കിൽ അത് നേരിട്ട് രാജാവ് ഭരിക്കും. പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥലം ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനം പോലെ ആയിരുന്നു, ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സംവിധാനം പോലെ. പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥലം സെനറ്റ് ഭരിക്കും. അങ്ങനെ പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ സ്ഥലമായിരുന്നു യെരുശലേമും അതിന്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് അത് രാജാവിന്റെ, ചക്രവർത്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഭരണത്തിൽ ഈ 2 വർഷം ഗവർണർമാരെ അദ്ദേഹം അവിടേക്ക് നയിക്കും. അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണ സമയത്തേക്ക് അവിടെ ഗവർണറായ, തെക്ക് ഗവർണർ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദിയ പ്രവിശ്യയിൽ ഗവർണറായ, യെരുശലേമിന്റെ ചുമതലയിൽ ഗവർണറായിരുന്ന ആളാണ് പീലാത്തോസ്. എന്നാൽ ഹെരോദാവിന്റെ മറ്റ് 2 മക്കൾ ഈ നടുക്ക് കൈസരിയിലും പിന്നെ ശമരിയയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗലീലയിലും ഒക്കെ ഭരണം നടത്തി. അങ്ങനെയാണ് ഗലീലയുടെ ഭരണം നടത്തി ഹെരോദാവ് സെക്കൻഡ്. ആ ഹെരോദാവ് സെക്കൻഡാണ് യേശുവിനെ വിസ്തരിച്ചത്. ആ ഹെരോദാവ് സെക്കൻഡിനെയാണ് ദൂതൻ അടിച്ച് കൃമിക്കിരയാക്കിയത്. അല്ലാതെ ഹെരോദാവ് എന്ന് പുസ്തകത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയാണ് യേശുവിന്റെ ജന്മം വരെ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Quick, fast. Don't waste your time. Any questions? Any query? Either you understood everything or you did not understand anything. If there is no question, that's my argument. Okay? ഒരു ബ്രേക്ക് വേണോ? Now it is 7:30. 7:30 ഒരു ബ്രേക്ക് വേണോ? ആരും മിണ്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ സാർ, ഒരു ബ്രേക്ക് വേണം. താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ പ്രജിത് പി മാത്യു. എവിടുന്നാ പാസ്റ്ററെ? ഞാൻ പാമ്പാടി, കോട്ടയം. പാമ്പാടി, കോട്ടയം. താങ്ക് യു. ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ so we will have a break for 5 minutes, then we will start. Okay, thank you.
Thank you. Welcome back. തുടങ്ങാം. Somebody say yes. Okay. Yes. Okay. Why should we, or why do we study the history of Israel? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കണം, പഠിക്കണം? Actually, the story of Israel is something that which is starts from book of Genesis and is extended or stretched up to the book of Malachi. And as ministers, the very knowledge and understanding of the book of the Old Testament, right from Genesis to Malachi, is so significant because we need to know the story of Israelites if you want to preach the word, because the Old Testament is a vehicle that leads us to the New Testament. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഴയ നിയമം പഠിക്കണം? കാരണം പഴയ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്. ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, unless we know the Old Testament, how can we preach the gospel? Okay, for example, we do not know anything about Old Testament, and we do not know anything about the book of Hebrews. Just take the Gospels alone, all the 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Simply take all the 4 Gospels. You read the story of Jesus. How do you understand that? Whether, or how will you say, or on what basis will you say that the death of Jesus or the crucifixion of Jesus was for the remission of our sins? How will you know? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? യേശുവിന്റെ ക്രൂശിൽ മരണം നമ്മുടെ പാപപരിഹാരത്തിനാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? സുവിശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളെങ്കിൽ. നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനവും യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷണ പ്രവൃത്തിയും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we need to know what exactly the story of Israelites. We need to know how sin entered into the human history, how everybody is compartmentalized under sin, how everybody got enslaved by the sin, and how sin entered and transited into the humanity. Then only we will come to know the need for salvation. Then only we will come to know the need of Jesus. Then only that we will be able to know the significance of the death of Jesus. Otherwise, we don't have any understanding. So the very understanding of the book of the Old Testament, or the very understanding of the story of Israelite is a necessity for the sake of understanding the gospel, for the sake of preaching the gospel, for the sake of knowing the whole concept of salvation. Then, നമ്മൾ യഹൂദന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു കാരണം കൂടെയുണ്ട്. യഹൂദന്റെ ചരിത്രം, when you study the history of Israelites, you know this is an old community, generations old, older than any other civilizations. Therefore, the very study and understanding of the people of Israelites will help us to understand the culture of other nations, and also how the very history of Israel has impacted the nations in the world. ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളെ, സംസ്കാരങ്ങളെയൊക്കെ എത്രമാത്രം
യഹൂദ മതവും ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രവും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആ സംസ്കാരത്തിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ എങ്ങനെ നടന്നു എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെ ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് കഴിയും. Especially, the very story of the people who resided in the ancient Near Eastern, we'll say ANE, ancient Near Eastern nations like Babylon, or which I would say Padanaram or Mesopotamia, Persia, Syria, and all the nations in the Near East, Egypt, and all those nations. When you take the whole region, I would say, in a sense, how many of you know really the geographical location of the Garden of Eden? Can somebody try? What is the geographical entity of the Garden of Eden? Where was it? Where was it located? From where to where? Can somebody try? ആർക്കെങ്കിലും ശ്രമിക്കാമോ? അത് നമ്മൾ ഏതൻ തോട്ടം എന്നൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രസംഗിക്കാറില്ലേ? ഏതൻ തോട്ടം എന്ന് കേൾക്കാറില്ലേ? ഞങ്ങളെപ്പോഴുള്ള ഉപദേശിമാര് തകർത്ത് പിടിച്ച ഏതൻ തോട്ടത്തെ കുറിച്ച്, ആദമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്രസംഗിക്കും. എവിടെയായിരുന്നു ഏതൻ തോട്ടം? എന്തായാലും മിണ്ടാത്തേ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറ. അതർവൈസ് ക്ലാസ് വിൽ നോട്ട് ബി ലൈവ്ലി. ക്ലാസ്സിന് ഒരു ലൈഫ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണം. അറിയത്തില്ലെന്ന് പറ. ഒരാളെങ്കിലും ബോൾഡൻസ് കാണിക്കും, എനിക്ക് അറിയത്തില്ലെന്ന് പറയാം. ഇറാഖാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇറാഖ് ഏതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു? ഇറാനും ഇറാഖും അതിന്റെ അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഏതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു? ബട്ട് if you take the geographical entity of the geographical confinement of Eden, the Garden of Eden, it start from Ethiopia to Turkey. Ethiopia മുതൽ ടർക്കി വരെ. Book of Genesis we find 4 rivers. ആ 4 നദികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ? ഇപ്പൊ 2 ഉണ്ട്. 2 എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Tigris and Euphrates, Tigris. Other than the third one is available now, but the fourth one already in extinct, not existing. Nobody knows where is it. Might have got Nile. ഒരെണ്ണം നൈലാണെന്ന്, 4ാമത്തെ ഒരെണ്ണം എത്യോപ്യയിലുള്ള ഒരു നദിയായിരുന്നു. അതിന്നില്ല, പറ്റിപ്പോയെന്നോ ഇല്ലെന്നൊക്കെ. എത്യോപ്യ കൂശ് ദേശമൊക്കെ ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചു. പീഷോൻ, ഗീഹോൻ, ഹിദ്ദേക്കൽ ഫ്രാത്തുമാണ് യൂഫ്രട്ടീസ്, ടൈഗ്രീസ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോ ഈ ഏൻഷ്യന്റ് നിയർ ഈസ്റ്റിന്റെ ചരിത്രം, there's a speciality of this land. Historically speaking, the excavations have proved that this was the seedbed of all culture, all civilization. സുമേറിയൻ സംസ്കാരം, ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം, മെസോപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം, സംസ്കാരത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലമായിരുന്നു ഇതെന്ന് വേണേൽ പറയാം. അപ്പൊ നിയർ ഈസ്റ്റിന്റെ ചരിത്രം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. പ്രധാനമായിട്ട് ബാബിലോൺ, അസീറിയ, ഈജിപ്റ്റ്, പേർഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ യഹൂദന്റെ സംസ്കാരവും ചരിത്രവും വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3. Why do we study the history of Israel? Because if you need to know the rituals, the practices of the people of Israelites, we need to know about the people of Israelites. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ 10 കമാൻഡ്മെന്റ്സ്, പെന്റാറ്റുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പെന്റാറ്റുക്ക്, പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങൾ, then the commandments given by Moses. പക്ഷെ ഇത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിയർ ഈസ്റ്റേൺ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നിലനിന്ന ബാബിലോണിൽ BC 14-ാം ശതകത്തിൽ
ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു BC 14 നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ പുറപ്പാട്. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചാണ്, സിനായിൽ വെച്ചാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ന്യായപ്രമാണം കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ബാബിലോണിലെ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഹമ്മുറബിയുടെ കോഡ് ആൻഡ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്, അതുമായിട്ട് സമരസപ്പെട്ടു പോകും. ഹമ്മുറബി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹമ്മുറബിയുടെ കോഡ് ആൻഡ് കോണ്ടാക്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കോൺടെസ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ മന്ത്രിയായിരുന്നല്ലോ, അയാളാണ് ഈ കോഡ് ആൻഡ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. എന്നതുപോലെ ഹമ്മുറബി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ബാബിലോൺ രാജാവിന്റെ ആയിരുന്ന അയാളാണ് ഒരു കോഡ് ആൻഡ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാക്കി. എങ്ങനെ ഭരണചക്രം, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺടെസ്റ്റിൽ എന്തായുടെ പേര്, അതിൽ നിന്ന് അതിലൊരു പ്രയോഗം ഉണ്ടല്ലോ, ചാണക്യൻ. യു നോ ദാറ്റ്? ചാണക്യ തന്ത്രം, ദ സ്ട്രാറ്റ, ചാണക്യൻ. ചാണക്യാണ് ഇന്ത്യയിലെ സിവിൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കോഡ് ആൻഡ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ ഉസ്താദ്. എന്നതുപോലെ അന്നത്തെ ഏറ്റവും ഒരു ഭരണാധികാരി ഉണ്ടാക്കിയ കോഡ് ആൻഡ് കോണ്ടാക്ട് ആണ് ഹമ്മുറബിയുടെ കോഡ് ആൻഡ് കോണ്ടാക്ട്. ഹമ്മുറബിയുടെ കോഡ് ആൻഡ് കോണ്ടാക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഏത്? ഇസ്രായേലിന് ദൈവം കൊടുത്ത ന്യായപ്രമാണ കൽപ്പനകളിലെ നിയമാവലികൾക്ക്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? ഇപ്പം ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ യഹൂദ മാത്രമല്ല, ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മതങ്ങൾക്കൊക്കെ യഹൂദന്റെ പാരമ്പര്യമുണ്ട്. യഹൂദൻ എന്ന് പറയേണ്ട എബ്രായ പാരമ്പര്യമുണ്ട്. യഹൂദൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന യഹൂദ മതം, ഇസ്രായേലിയൻ. പക്ഷെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എബ്രായയുടെ ഒരു പാരമ്പര്യം, എബ്രായയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് യഹൂദ മതം, എബ്രായയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ക്രിസ്തീയ മാർഗം. എബ്രായ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അങ്ങുഞ്ഞൊക്കെ മുക്കിനും മൂലയ്ക്കും ഒക്കെ കുറ്റിയും കുളുത്തും ഒക്കെ ഇട്ട് ഞങ്ങളും ആ പാരമ്പര്യത്തിലാന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇസ്ലാം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഈ 3 മതങ്ങളും ഒരു കോമൺ ട്രഡിഷൻ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾ, നമുക്ക് അബ്രഹാം ഇല്ലെങ്കിൽ തീർന്നില്ല. അബ്രഹാമും എസ്തേറും ദാനിയേലും രൂത്തും നെഹമ്യാവും പിന്നെ ആരാ, ഏലിയാവും എലീശയും യാക്കോവും ദാവീദും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉപദേശമാരുടെ പ്രസംഗം എല്ലാം ചീറ്റി. സകല ഉപദേശമാരുടെ സകല പ്രസംഗത്തിന്റെ അങ്ങനെ കുറെ കഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഉപദേശമാര് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ പ്രസംഗം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ, യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ 10 മിനിറ്റ് പോലും കാണത്തില്ല. ലേഖനങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാൻ ഓരോരുപ്പെട്ടോണ്ട് കഴിയത്തേയില്ല. ലേഖനത്തെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കമാണ്, അതൊരു പാടാ. ധ്യാനിക്കണം, മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം, വായിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാചകന്മാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എസ്തേർ, ഒരു ദാനിയേൽ, ഏലിയാവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നിന്ന് കഥ അങ്ങോട്ട് പരത്തി 2 ദൂതും ഒക്കെ പറഞ്ഞ്, അതിൽ നിന്ന് 2 ദൂതും ഒക്കെ പറഞ്ഞ്. ഓക്കെ, ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ചരിത്രവും പഴയ നിയമവും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യം പോക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്തത് പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ. അവരെ പുതിയ പേട്രിയാർക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ. ആരായിരുന്നു പേട്രിയാർക്സ്? ഇവിടെ മുതലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അബ്രഹാമിന്റെ. ഈ യഹൂദന്മാർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത പെരുന്നാളുകളുണ്ട്. എത്ര പെരുന്നാളുകൾ? ഞാനിങ്ങനെ ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കും, പറഞ്ഞാട്ടെ. എത്ര പെരുന്നാളുകൾ ജോൺസൺ ബ്രദറെ? പറഞ്ഞാട്ടെ. 8 പെരുന്നാൾ. ഏതൊക്കെയാന്ന് അവിടെ പറയണം. 8 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാന്ന് പറയണം. ആദ്യത്തെ പറ. ഒന്ന് പറ. തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ വഴക്കൊന്നും പറയത്തില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ആദ്യത്തെ ഫോൺ വന്ന് കേട്ടില്ല പറഞ്ഞതൊന്നും. ആദ്യത്തെ പെരുന്നാൾ ഏതാണ്? രണ്ടാമത്തത്? പുളിപ്പില്ലാത്ത പെരുന്നാൾ. മൂന്നാമത്തത്? നാലാമത്തത്? ആദ്യഫലത്തോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു പെരുന്നാളാണ് പെന്തക്കോസ്ത് പെരുന്നാൾ. രണ്ടും കളക്റ്റീവായിട്ട്. പിന്നെ താങ്ക് യു.
എവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാന്നാ പറയുന്നേ? അല്ലല്ല. അല്ല, ബൈബിൾ. ബൈബിൾ പറഞ്ഞു. എവിടെന്നെങ്കിലും എനിക്ക് കണ്ണടക്കിടയ്ക്ക് താഴോട്ട് പോകുന്നേ കാണും. ബൈബിൾ. അത് പറ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. കാഹളനാദ പെരുന്നാൾ. അടുത്തത് മഹാപാപരിഹാര പെരുന്നാൾ. അടുത്തത് കൂടാര പെരുന്നാൾ. അപ്പൊ എത്രയായി? സമ്പ്രദാരെ 7 എന്റെ അറിവ്. 8 ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്, ഏതാ 8ാമത്തെ? ഓക്കെ. ഈ വിളവെടുപ്പിന്റെ പെരുന്നാൾ, അത് പെന്തക്കോസ്ത് പെരുന്നാളോട് ചേർന്ന് ആദ്യ ഫലത്തിന്റെ പെരുന്നാൾ. ആ പെരുന്നാൾ സമയത്ത് അവർ ആലയത്തിൽ വരുമ്പോൾ they used to recite something as a confession of faith, in which they used to say, my father was a wandering Aramean. wandering, കേട്ടിട്ടില്ലേ വാക്ക്? എൻ്റെ പിതാവ് ഒരു ദേശാന്തരിയായ അരാമ്യനായിരുന്നു. ഇത് അവർ സ്ഥിരം ആവർത്തന പുസ്തകം 26-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യം. ബുക്ക് ഓഫ് ഡ്യൂട്രോണമി ചാപ്റ്റർ 26:5. എന്താ പ്രജിത്ത് പാസ്റ്ററെ വല്ലതും പറഞ്ഞോ? പിന്നെ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ സന്നിധി നീ പ്രസ്താവിക്കേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ, എന്റെ പിതാവ് ദേശാന്തരിയായ ഒരു അരാമ്യനായിരുന്നു. എന്റെ പിതാവ് ദേശാന്തരിയായ, മൈ ഫാദർ എ വാണ്ടറിംഗ് അരാമൈറ്റ്. അരാമ്യർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിപുരാതന അരാമ്യർ എന്ന് പറയുന്ന, നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എവിടെ ഏതൊരു പുസ്തകത്തിൽ അമ്മയുടെ പാരമ്പര്യം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. യഹസ്കേൽ മേ ബി 16, 1, 2 or 3. What is that? നോക്കിയേ. അതല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക, ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. യഹോവയായ കർത്താവ് യോസേഫിനോട് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, നിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയും ജനനവും കനാൻ ദേശത്താകുന്നു. നിന്റെ അപ്പൻ അമ്മോനും അമ്മ ഒരു ഹിത്യ സ്ത്രീയുമായിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ അരാമ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വംശത്തിൽ നിന്നുള്ള എബ്രായർ, അങ്ങനെ വന്നവരാണ് എബ്രായർ എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അരാമ്യർ വാണ്ടറിംഗ് നൊബാഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് നൊബാഡ്സ് മീൻസ് they were sojourners. Sojourners means moving from place to place, having no sedentary life. There is no settled life. They were like wandering Aramites. They were like nomads. They never had a settled life. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദേശാന്തരികളായി വാർത്ത. ആൻഡ് they were doing the elementary job. Professionals അല്ലായിരുന്നു. What was their primary job, which was exclusively elementary? Feeding the sheep and the cattle. They were a pastoral community. ഇന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ആളുകൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ is there anybody from Australia? No. How many of you know about the Aboriginals in Australia? പ്രത്യേകിച്ച് അവര് ഈ how many of you know about Tasmania, an island that lies just below Melbourne? മെൽബണിന്റെ തൊട്ട് താഴെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഐലൻഡ് ടാസ്മാനിയ. അവിടെ ഈ അബോർജിനസ് ഒത്തിരി. പണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒളിമ്പിക്സിൽ സംബന്ധിച്ച there was a lady whose name was Kathy. She got some prizes in Olympics few years back. She was from this community. അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ഇതുപോലുള്ള ആളുകൾ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളിലും ഉണ്ട്. ഈ അടുത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ വളരെ വൈറലായ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും. ന്യൂസിലാൻഡിലെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് പാർലമെന്റിലേക്ക് എലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരുത്തി, അവളുടെ ആളുകളെല്ലാം കൂടെ വെളിയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് അവൾ ഈ വൈറ്റ്സിന്റെ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ പാട്ടുപാടിയ അവരുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ, ദാറ്റ് വാസ് ഓസം. നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും കാണുക ആ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു അബ്രഹാം. ഇവർക്ക് ശക്തമായ പട്ടണങ്ങളില്ലായിരുന്നു. They were not people who settled in places. They never had a city culture, and they did not have enough strong cities. And അബ്രഹാമിന്റെ പിതാവായ തേരഹ്, they were living in Mesopotamia.
Mesopotamia is in Egypt. Why it is called Mesopotamia? What is Mesopotamia? How many of you know that? എന്താ മെസൊപ്പൊട്ടേമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അറിയത്തില്ല. ഗ്രീക്കിൽ മെസോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ എന്നാണ്. ഗ്രീക്കിൽ മിഡിൽ. പൊട്ടാമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമോസ്. ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ? ഹിപ്പോ ഇൻ പൊട്ടാമോസ്. പൊട്ടാമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവർ എന്നാണ്. പൊട്ടാമോസ്. അതിന് പ്ലൂറൽ പൊട്ടേമിയ. എന്നുവെച്ചാൽ രണ്ട് റിവേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ലാൻഡ് മാസ് ആണ്. ഏത്? ആക്ച്വലി ദ ലാൻഡ് ഓഫ് മെസൊപ്പൊട്ടേമിയ, otherwise called Babylon, was a landmass that lies between two rivers like Euphrates and Tigris. Okay, so Abraham was basically from this place, and there are historical evidences which tell us that Abraham and the religion of Judaism and Hinduism, ഹൂണന്മാര്, ഇവരെല്ലാം എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും സീഡ് ബെഡ്. അതിന്റെ ഈവൻ നമ്മൾ റോമൻ മതത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ സ്വാധീനിച്ച ഏറ്റവും വലിയൊരു മതമാണ് ബാബിലോന്യ മതം. യു നോ ദാറ്റ്. ബാബിലോന്യ മതത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരുടെ കച്ചയാണ് ഇന്നും കത്തോലിക്ക പുരോഹിതന്മാരുടെ കച്ചയും തലപ്പാവും. ബാബിലോണിലെ പുരോഹിതന്മാരുടെ പറയുന്ന പേരായിരുന്നു പൊന്തിഫസ് മാക്സിമസ്. പൊന്തിഫസ് മാക്സിമസ്. അതിൽ നിന്നാണ് ഈ കത്തോലിക്കർ പൊന്തിഫിക്കൽ സെമിനാരി, ആലുവ പൊന്തിഫിക്കൽ സെമിനാരി, പൊന്തിഫിക്, ആ പദമൊക്കെ ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ബാബിലോന്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം പറയാം. അത് എന്നെ വളരെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് Abraham was called out to follow or to go over to a land that which God shows him was in the year 1950. 1950 BC. 1950 എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? BC 1900, BC 20ാം നൂറ്റാണ്ട്. BC ഒന്ന് പറ, ആരും വേണ്ടുന്നില്ല. BC 1950 അല്ലെങ്കിൽ 20ാം നൂറ്റാണ്ട്. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ AD 1948 മെയ് മാസം 15ാം തീയതിയാണ് ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേൽ സ്ഥാപിതമായത്. It was in the middle of 20th century. See, it was in the middle of the 20th century of BC that Abraham was called out to be the chosen vessel of God. And the same story continues. This is history. It is in 1948. എന്റെ ചിന്ത ഈ 1948 തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് 1940 ആയതുകൊണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ 1950 എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന 1948 തന്നെ ആയിരിക്കും, 20ാം നൂറ്റാണ്ട്. ഇനി in Haran, Abraham got the divine call and he was asked to leave his land, his motherland, and to move over to Canaan. ഇങ്ങനെ പിതാക്കളുടെ കാലം മുതൽ ദേശാന്തരികളായിരുന്ന ഈ ആളുകൾ, അതായത് അതുകൂടെ നാഹോറിനും മിൽക്കയ്ക്കും ജനിച്ച പെതുവേൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്താനങ്ങളായിരുന്ന ലാബാൻ, റിബേക്ക, ഹാരാന് സഭയുമുള്ള നാഹോറിൽ വന്ന് പാർത്തു. ഉൽപ്പത്തി 24:24. Then പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രവേശന കനാനിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം. Then we know the story that these people went over to the land of Egypt. Okay, that's where the story of Israelites start, with Abraham. Okay, now what were their customs, culture and manners? Actually, the very story of their culture, their manners, their customs, we come to know about the excavations made in two places called Nusi and Mari. നൂസിയിൽ നിന്നും മാരിയിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത
what do you call, the inscribed, the stone tablets upon which there were inscriptions regarding the customs, cultures, and manners of these people. So out of which, ഇതിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹമ്മുറബിയുടെ കോഡ് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. എഴുതുന്നാളുടെ ഒരു കസ്റ്റമായിരുന്നു. അല്ലെ അബ്രഹാമിന്റെ കാലത്ത് നിയർ ഈസ്റ്റേൺ കസ്റ്റം എന്ന് പറയാം. അബ്രഹാം നിയർ ഈസ്റ്റേൺ എന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പൊ നിയർ ഈസ്റ്റേൺ കസ്റ്റമായിരുന്നു. ഒരു സ്ത്രീ കല്യാണം കഴിച്ച് 20 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ 20 വർഷത്തിനകത്ത് മക്കൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ, 20 വർഷത്തിനകം മക്കളുണ്ടായി, എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ? 20 വർഷത്തിനകം മക്കൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ, വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ ആ സ്ത്രീ കൂടാരത്തിന് പുറത്തൊന്ന് മുഖം കാണിക്കത്തില്ല. അവൾ അന്തർജനമാണ്. She cannot come out to show off her face. She has to confine herself within the tent because she is barren and was looked down upon as an object of abomination. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലെ ഈ ഓസ്പീഷ്യസ് ഒക്കേഷൻസിൽ വിധവമാര് വരുന്നതിന് ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ലായിരുന്നു. Any auspicious occasion, when you celebrate, if the presence of a widow is there, especially for marriage, then it will be a problem. So in those days, if a woman gets married, and if she doesn't have a child for at least 20 years, she was not supposed to come out of her tent. She will be excluded, she will be isolated, and her life will be so, what do you call, humiliating. This is where God brought about a breakthrough. When God, along with his angels or the Son, when visited Abraham, you know the story, after finishing their dining, after dinner, what happened? God said, "Where is your wife? Call her." Hello. അങ്ങനെ സാറായ വിളിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ടൊരു വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തു, അടുത്ത വർഷം ഈ സമയത്ത് നീ ഒരു കുഞ്ഞിനെയാണ്. This is interesting. അത് അവരുടെ ഒരു കൾച്ചറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നൂസി, അതുപോലെ മാരി എന്നൊക്കെ കണ്ടെടുത്ത എക്സ്കവേഷൻസ് നടത്തിയ സ്റ്റോൺ ടാബ്ലറ്റ്സിൽ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ പുരാതന ഭാഷ പഠിക്കുന്ന ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റഡി എടുത്ത് പഠിച്ച അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട്, ഗവേഷകരുണ്ട്. അവർ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ രസകരമാണ്. അന്ന് they had the culture of adoption. But the thing is that അന്ന് ലാൻഡ് അങ്ങനെ ഇല്ല. ലാൻഡ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ആർക്കും സ്വന്തമായ ലാൻഡ് ഇല്ല. കുറച്ചു പേർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ലാൻഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാവും. കാരണം അബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്തു? സാറായി അടക്കാൻ, ബാക്കി പറ, പിച്ചറുടെ നിലം മേടിച്ചു, മക്പേല ഗുഹ വിലക്ക് മേടിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വില കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അടക്കാനായേണ്ട കൊടുത്തേ. യഹൂദന്മാരുടെ കൾച്ചർ പരിശോധിച്ചാൽ അവർക്ക് വസ്തുക്കൾ സെയിലില്ല ഇന്നും. You know that even today you cannot purchase a land in Israel. They have no sale, only lease. എന്തോ ഉള്ളൂ. When you read book of Leviticus chapter 25 and also book of Deuteronomy chapter 15, where you read about the Shabbat, the 7th year Shabbat, and also the Jubilee Shabbat of the 50th year. You know, after 49 years, even if you take a land on lease, that should be returned to the original owner in the 50th year. That year is called Jubilee year. Yovel Samvalsaram. Hello. മനസ്സിലാകുന്നു?
അപ്പൊ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ എന്തില്ല? കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ, വിൽപ്പനയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് യു നോ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ആഹാബ്. He wanted to purchase the land of Naboth. You know the story. നാബോത്തിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ ആര് ശ്രമിച്ചു? ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഇസബേല് ചീരത്തോട്ടമാക്കാൻ വേണ്ടി ആഹാബ് ആഗ്രഹിച്ചു. ഇസബേൽ അതിന് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. എന്നാ പറഞ്ഞ എന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ അവകാശം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? വിൽക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് സംവിധാനം. അപ്പൊ വസ്തു അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അന്യർക്ക് വിൽക്കാൻ എഴുതാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ ചാർച്ചക്കാരനെ എടുക്കണം. മാത്രമല്ല ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയി, ലെവറേജ് മാരേജ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഇസ് ഇറ്റ് ലെവറേജ് ഓർ ലെവറേജ് മാരേജ്? ദാറ്റ് ലെവറേജ് മാരേജ്? I do not know exactly the word leverage or something. ഈ നമ്മൾ മലയാള ഭാഷയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ദേവരധർമ്മ വിവാഹം. അതെന്താ? മത്തായി 19 സഹോദരങ്ങൾ കല്യാണം. മത്തായി 17-19 ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ. യേശുവിനൊക്കെ സദൂക്കിൽ വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം. എന്നതുപോലെ ഒരാളിന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ, ഒരു സ്ത്രീയുടെ, അത് ഭയങ്കരമാണ്. ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരൻ വീണ്ടെടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് രൂത്തിന് വീണ്ടെടുപ്പ് കിട്ടിയത്. ഇനി തമാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരാളിന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ആ ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരൻ ഈ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്യണം? വിവാഹം കഴിക്കണം. എന്നിട്ട് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞിന് മരിച്ചുപോയ ബ്രദറിന്റെ പാരമ്പര്യവും പിന്തുടർച്ചയും അവകാശവും കൊടുക്കണം. അതിന്റെ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ: ഇസ്രായേലിന്റെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു കുടുംബവും അന്യം നിന്ന് പോകാൻ പാടില്ല. ഇസ്രായേലിൽ ഒരു കുടുംബവും അന്യം നിന്ന് പോകാൻ പാടില്ല. നോ ഫാമിലി ഷുഡ് എവർ ബി uprooted among the Israelites. If somebody dies, his brother must marry his wife or the widow, and she should, when she carries a child, the first child should be given all the privileges and all that belongs to the departed one. ഇതാണ് സംവിധാനം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് redemption of the wife of the deceased, അതൊരു വ്യവസ്ഥ. രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിവാഹ വ്യവസ്ഥ, മാരേജ് ലോസ്, മാരേജ് കോൺട്രാക്ട്. അത് ഒരാൾ മക്കളില്ലാതിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് ദാസിമാരിൽ മക്കളുണ്ടാകാം. ആ ദാസിമാർക്കുള്ള അവകാശം ഈ ഭർത്താവിനാണ്. അബ്രഹാമിന് ജനിച്ച മക്കൾ, യാക്കോബിന് ജനിച്ച സന്താനങ്ങൾ, ഇവരെല്ലാം പിന്നീട് they got integrated with the people of Israelites, because once you are born from the patriarch of the family, so you also will be inducted or assimilated or adopted to be a member of the family. Then another law is that you cannot sell out your elderly brother right, the right of the elder brother. Jyeshtavasham, or the sale of the right, birthright of the elder brother. Namakariya, the story of Esau and Jacob. In that story, Esau, while coming, Jacob is asking his right of elder brother. You know the entire story. എന്താ ഈ ജ്യേഷ്ഠാവകാശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? Can somebody try? ജ്യേഷ്ഠാവകാശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാവുന്നവർ പറ. അനുഗ്രഹം
അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ജ്യേഷ്ഠഭാഗത്തിന് സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജ്. ഒന്ന്, ഒരാളിന് 2 മക്കളുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, ഉദാഹരണം. ആ അപ്പന് 3 ഏക്കർ വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വസ്തു 3ആയിട്ട് വിധിച്ചിട്ട് 1 ഏക്കർ എക്സ്ട്രാ ആർക്ക് കൊടുക്കണം? മൂത്ത മകന് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ, കേരള കൾച്ചറല്ല. മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ്? മൂത്ത മകനാണ്. നമ്പർ 3, വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ചുമതലക്കാരൻ. പിൽക്കാലത്ത് കണക്കെടുത്താൽ പൗരോഹിത്യം, രാജത്വം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആരിലാണ് വന്നു ചേരുന്നത്? മൂത്ത മകനിലാണ്. അടുത്തത് ഈ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ഇതിനകത്തൊരു സംവിധാനമുണ്ട്. ഈ അന്നത്തെ അവർക്ക് ഫാമിലി ഗോഡ്സ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? കുടുംബദൈവങ്ങൾ. കുലദൈവം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല ഇവിടുത്തെ കേരള കൾച്ചറിൽ, ഹൈന്ദവ കൾച്ചറിൽ. കുലദൈവങ്ങൾ, കുടുംബദൈവങ്ങൾ. കുലദൈവങ്ങളെ കുടിയിരുത്തുമല്ലോ. കുലദൈവങ്ങൾ കോപിച്ചു, സ്വരൂപങ്ങൾ കോപിച്ചു. ഓക്കെ, ലീവ് ഇറ്റ് അസൈഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ വീട്ടിനും എന്തുണ്ട്? അത് പ്രൈമറി റിലേറ്റഡ് ഉണ്ട്. കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ, ടോട്ടം ആനിമൽ. ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, അത് പറഞ്ഞാൽ വേറെ കാട് കയറിപ്പോൾ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കുലദൈവങ്ങൾ എല്ലാ കുടുംബത്തിലുണ്ട്. അതൊരു പക്ഷെ ഒരു വിഗ്രഹമായിരിക്കും. ആരുടെ കയ്യിൽ അന്ന് ഈ ലാൻഡ് അധികം അങ്ങനെയില്ല. ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ ആസ്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്താണ്? അസറ്റ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് പ്രൈമറിലി ഓൺ വാട്ട് ബേസിസ് യു ഡിറ്റർമിൻ ദ അസറ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ടുഡേ? ജോൺസൺ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഒരാളുടെ അസറ്റ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന്? അവരുടെ ഇൻകം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അല്ല, ഒരാളുടെ അസറ്റ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് മാസം 1 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുന്നൊരു ജോലി കേരളത്തിലുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, നല്ല കാര്യം. പക്ഷെ എനിക്ക് എറണാകുളം ടൗണിൽ 10 സെന്റ് വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആരാണ്? കോടീശ്വരനാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? ഇന്നൊരാളുടെ അസറ്റ് നിർണ്ണയിക്കുന്ന വസ്തുവാണ്, ലാൻഡാണ്. പക്ഷെ അന്ന് ലാൻഡ് അല്ല. ഒരാളുടെ ആസ്തിയും സമ്പാദ്യവും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജോബ് ബഹുസമ്പന്നനായിരുന്നു. ഓൺ വാട്ട് ബേസിസ്? 7000, എന്റെ കൂടെ പറയണം വേഗം. 7000 ഒട്ടകമൊന്നും പറഞ്ഞു കളയരുത്. 7000 ആട്. അടുത്തത്, നിങ്ങൾക്ക് വ്യവസായം അറിയത്തില്ല, തിയോളജി അറിയത്തില്ല, എന്ത് കഷ്ടമെന്ന് പറ. പഴയ നിയമം അറിയത്തില്ല, പുതിയ നിയമം അറിയത്തില്ല. 3000 ഒട്ടകം. പിന്നെ 500 ഏർ കാള. എത്ര കാളയുണ്ടാവും? 1000 കാള. 500 പെൺകഴുത. എന്റെ കൂടെയുണ്ടോ? അപ്പൊ അന്നത്തെ ആസ്തി നിർണ്ണയിക്കുന്ന ആടുമാടുകളും ദാസിദാസന്മാരുമാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു പ്രശ്നം. അപ്പനങ്ങനെ വിൽപ്പത്രം ഒന്നും എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മക്കൾക്ക് വീതം കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ അപ്പൻ വിശ്വസ്തനായ ഒരു മകനെ ഗ്രഹബിംബം ഏൽപ്പിക്കും. വിശ്വസ്തനായ മകനെ ഗ്രഹബിംബം ദിവസം വെച്ച് പൂജയൊന്നുമില്ല. ഗ്രഹബിംബം വീട്ടിലൊരു മൂലയ്ക്കായിരിക്കും, എവിടെയെങ്കിലും ഒതുക്കി വെച്ചേക്കായിരിക്കും. ഈ ഗ്രഹബിംബം ആരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നോ അയാളാണ് അപ്പന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്വത്ത് വീതം വെക്കുന്നത്. കാരണം പശു പ്രസവിക്കുന്നു, ആട് പ്രസവിക്കുന്നു, മാടുകൾ പ്രസവിക്കുന്നു, എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഉള്ളതല്ലാതെ വീതിച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നുണ്ടാവുന്നതോ അപ്പൻ ചാവുന്നവരെ. അപ്പൊ അതൊക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പൊ ഒരാളുടെ ഗ്രഹബിംബം ഏൽപ്പിക്കും. അപ്പൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരുടെ കയ്യിൽ ഗ്രഹബിംബം ഇരിക്കുന്നോ ആ ആളാണ് വീതിക്കുന്നത്. അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് യാക്കോബിന്റെ ഭാര്യ റാഹേലമ്മച്ചി പറഞ്ഞോ, കുട്ടിവിക്കൽ കട്ടോണ്ട് പോയത് എന്തിനാ കാര്യമെന്നറിയാമോ? അമാര് അവിടെ ഇട്ട് 10-20 വർഷം യാക്കോബിനെ ഇട്ട് കട്ടപ്പെടുത്തിയില്ലയോ? അളിയമാരുടെ മോന്ത വല്ലാണ്ടായപ്പോഴാണല്ലോ ഇയാൾ ഇട്ടിട്ട് പോരുന്നേ, പഴയതുമല്ലെന്ന് കണ്ടിട്ട്. ഇവള് വിചാരിച്ചു കുട്ടിവെക്കിനെ എൻ്റെ ഇരിക്കട്ടെ, അവര് നോക്കത്തൊന്നുമില്ല. അപ്പൻ ചാവുമ്പോഴായിരിക്കും അവരെല്ലാം കുട്ടിവെക്കിനും തപ്പുന്നേ. അന്നേരം പറയും അപ്പൻ എന്നെയാ കുട്ടിവെപ്പിനെ ഏൽപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്വത്തെല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു ആരുടെ.
റാഹേലിൻ്റെ. അതുകൊണ്ടാ ലാബാൻ അതിനേക്കാൾ മിടുക്കനാ. അന്ന് അപ്പൻ്റെ മോളല്ലേ അവള്, ഇവളുടെ അപ്പനില്ലേ അവൻ. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, യാക്കോബേ ശരി, നിന്റെ കയ്യിലും ഇല്ല, നിന്റെ ഭാര്യയുടെ കയ്യിലും ഇല്ല, എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഉടമ്പടി ചെയ്യാം. ഒരു കൽക്കുമ്പാരം കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ്, നാളെ ഇങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ ഇനി എന്തില്ല, പോക്കുവരുത്തും കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ പരിപാടിയും ഇല്ല. വേണ്ടി ഈ കല്ലടയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ കുട്ടിവിക്കരം എടുത്തുകൊണ്ട് കാലം കുറെ കഴിയുമ്പോൾ സ്വത്ത് വാങ്ങാൻ എൻ്റെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കരുത്. ഓക്കെ. ഇനി ഒരു വസ്തു വാങ്ങുമ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന പ്രമാണം. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്നത്തെ പോലെ they were not permitted to do the sale of the land, and meantime when they make the sale or lease, they will have some agreement, and also at the time when they enter into an agreement that they will be exchanging their shoe or chappal as a sign of their, what do you call, covenant. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിൽ ചെരുപ്പഴിഞ്ഞവനെന്നൊരു ചൊല്ലും. രൂത്തിന്റെ സംഭവത്തിൽ ചെരുപ്പ് അഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നൊരു സംഭവമില്ലേ? രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ രൂത്തിനെ ദത്തെടുത്ത് ആ അടുത്ത വീണ്ടെടുപ്പാൻ ചാർച്ചക്കാരൻ്റെ ദത്തെടുപ്പിൽ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുമ്പോൾ ചെരുപ്പ് അഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ പുറത്തുള്ളവർ വിവാഹം കഴിക്കാമോ? അങ്ങനെയും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോസഫ് ആക്ച്വലി മാരീഡ് ആൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ വുമൺ. അതിൽ 2 മക്കളുണ്ടായി. പിന്നീട് അവർ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ദാവീദ് മോവാബ് സ്ത്രീയെ, ദാവീദിനെ സംബന്ധിച്ച് മോവാബ് സ്ത്രീയായ രൂത്തിന്റെ വംശാവലിയിലാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇസ്രായേൽ മിസ്രൈമിൽ വരെ പോയി ജോസഫിന്റെ കാലത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഇനി ഇസ്രായേലിന്റെ മിസ്രൈമിൽ നിന്നുള്ള പുറപ്പാട്. മിസ്രൈമിലായിരുന്ന ഇസ്രായേലിയർ മിസ്രൈമ രാജാവിന്റെ താല്പര്യമനുസരിച്ച് അന്ന് ജോസഫിന്റെ കാലത്ത് 70-72 പേരാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്, മിസ്രൈമിൽ എത്തി. അവർ ഗോഷൻ ദേശത്ത് പാർത്തു. നിങ്ങൾ ഈ കെ വി സൈമൺ സാറിന്റെ, how many of you know K.V. Simon sir? Have you ever heard about K.V. Simon? ആരാണ്? അദ്ദേഹം മഹാകവിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എഴുതിയൊരു കാവ്യമുണ്ട്, വേദവിഹാരം. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതായത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൊത്തം കവിതാരൂപത്തിൽ ആരെഴുതി? കെ വി സമൻ സാർ എഴുതി. ഈ ജോസഫിനെ സഹോദരന്മാരെ നോക്കാൻ അയച്ചിട്ട് ഈ സഹോദരന്മാര് പിന്നെ വന്ന് ജോസഫിന്റെ അങ്കി യാക്കോബിനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് നിന്റെ മോനെ മൃഗം കടിച്ചു എന്ന് കളഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ അങ്കി എടുത്തു വെച്ച് യാക്കോബ് കരയുന്ന ഒരു പാട്ട് രൂപത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ജോസഫിന് അങ്കി ഇത് താനോ, ഇത് താനോ, ഇത് താനോ രൂപേനെ, സംശയം നീക്കും മാമ ജോസഫിൻ വർണ്ണയങ്കി, എന്നരുമ മകനെ നീ മരിച്ചോ, നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമ കാര്യം അറിവാൻ പോയി, വരുവാൻ പറഞ്ഞയച്ചു ഷേഖേമിൽ. എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും ഈ കെ വി സമൻ സാറിന്റെ വേദവിഹാരം എന്ന പുസ്തകം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ, ഇതിപ്പോ പ്രിന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, വായിക്കണം. ഭയങ്കര രസം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ സ്റ്റോറി. അപ്പൊ അവരെല്ലാം പറക്കി കെട്ടി ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആ കഥ പുള്ളി പറയുന്ന പാണ്ഡങ്ങളും കെട്ടുകളും തട്ടോടിയും, പാണ്ഡം കെട്ട് തട്ടുപൊടി കൊട്ടവട്ടി, ഭയങ്കര പുള്ളിയുടെ ഒരു കവിതാ രീതിയിൽ അത് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഭയങ്കര രസം. ഇതെല്ലാം പറക്കി കെട്ടി ഇവരവിടെ പോയി മിസ്രൈമിൽ പോയി. ഏതാണ്ട് 10-400 വർഷം പൊതുവെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അവരവിടെ ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം അവിടെ ഈജിപ്തിൽ അടിമകളായിപ്പോയി. 2 പട്ടണങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പണിതു. പീഥോം എന്നും റൈംസേസ് എന്ന് പറയുന്ന 2 പട്ടണങ്ങൾ. ഫറവോൻ അവിടെ ഒരു ഡൈനാസ്റ്റി ചേഞ്ച് വന്നു, എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ഭരണമാറ്റം വന്നു. ജോസഫിനെ അറിയാത്ത ഒരു ഫറവോ അധികാരത്തിൽ വന്നു. ഫറവോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈജിപ്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ സ്ഥാനപ്പേരാണ്. ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പുറപ്പെടുമ്പോൾ
അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവ് ബറവോ മർനപ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. ആരാണ്? ബറവോ മർനപ്റ്റ. പറഞ്ഞാട്ടെ, ബറവോ മർനപ്റ്റ. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരവിടെ താമസിച്ചു. 2 പട്ടണം പണിതു. ഇഷ്ടിക കളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാക്കി പട്ടണം പണിതു. അവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി, കൂലിവേലക്കാർ അവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി. അവർ നിലവിളിച്ചു. ദൈവം അവരുടെ നിലവിളി കേട്ട് അവരെ വിടുവിക്കാൻ മോശയെ അയക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇന്നിങ്ങനെ നിർത്താം. അടുത്തത് മോശയും മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പാടുമാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്. ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് അടുത്ത നമ്മുടെ ക്ലാസ് എന്നാണ്? അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച അല്ലേ? ഓക്കെ, so we will meet on the next Thursday. Okay, ശരി. എന്നാ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അടുത്ത തുടങ്ങുന്ന മോശയുടെ ഏതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മോശ വിടുവിച്ചത്. മോശയും മിസ്രൈമിൽ നിന്നുള്ള പുറപ്പാട്, അതാണ് ഇനി നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, മോശ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ. ഞാൻ ഈ പലർക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ഇത് 3ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തെടുത്തെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കത്തില്ല. ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിർത്തിക്കോ. പ്രാർത്ഥിച്ച് നിർത്താം. എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റോടെ ഉണ്ടല്ലോ. വി ഹാവ് 5 more minutes. If you have any questions or query, ask me. ഫസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോ. മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ കാടപ്പക്ഷിയെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അവർക്ക് സ്കിൻ ഡിസീസ് വരാതിരിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണോ? അങ്ങനെയാണ് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും ബൈബിളിനകത്ത് പറയുന്നത് അവരുടെ വസ്ത്രം പഴകിയില്ല, അവരുടെ കാലിന്റെ ചെരുപ്പ് തേഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ദൈവത്തിന് അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയത്തില്ല. ഇതിപ്പോ ഈ കാടപ്പക്ഷി എന്നുള്ളൊരു മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നോ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണോ അത്? implied meaning ആണ്. It's an implied meaning. It's an implied meaning. God was concerned about their health. Therefore, God provided not merely a flesh of any animal or meat of any animal, but particularly God gave the birds cool. What do you call cool? That was God's concern. It's an implied meaning. Okay. Thank you, Pastor. Any other Prajit Pastor? Praise Lord, sir. ഇസ്രായേലിന് സ്ഥലം വിൽക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ഇല്ല എന്ന് ആണല്ലോ പറഞ്ഞത്. സെയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു, ഇന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇരമ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കണമെന്ന് പറയാം. ചാർച്ചക്കാർക്ക് കൊടുക്കാം, ലീസായിട്ട്. അതെ ഞാൻ ചോദിച്ചത്, പിതാക്കന്മാരുടെ അവകാശം മാത്രമാണോ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് അതോ അല്ലാതെ ഉണ്ടോന്ന് അറിയാൻ. എന്താ പറഞ്ഞേ? പിതാക്കന്മാരുടെ അവകാശം കൊടുക്കുകയില്ലെന്നാണല്ലോ. അപ്പൊ അതല്ലാതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അവര് ഇന്നും ഇസ്രായേൽ വസ്തു വിൽക്കാൻ പാടില്ല. അന്നത്തെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് 50-ാം വർഷം ലീസിന് പോലെ കൊടുത്താൽ, ഒറ്റിയും പാട്ടം എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ട് പറയുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ്. ഒറ്റിയും പാട്ടം എന്നൊക്കെ അതുപോലുള്ള സംവിധാനമുള്ള 50-ാമത്തെ വർഷം വസ്തു ഒറിജിനൽ ഓണർക്ക് തിരികെ കിട്ടും. ഇനി ജെറമ്യാവിനോട് മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ അവർ ബാബേലിലേക്ക് അടിമയായി പോകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ജനത്തിന്റെ വിശ്വാസം, അവരെല്ലാം ബാബേലിൽ അടിമയായി പോയേക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഭയത്തിന്റെ നിഴലിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇയാളുടെ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തിയും അതുപോലെ ജനത്തെ വിശ്വാസത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി വസ്തു വാങ്ങുന്ന ഒരു തലമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ന്യൂസി മാരി എന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടെടുത്ത രേഖകൾ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്, ദർ വാസ് നോ സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ്. അത് അവരുടെ ഒരു കസ്റ്റമായിരുന്നു. നമ്മൾ കസ്റ്റംസ് മാനേജ് തൊട്ടല്ലോ. താങ്ക് യു. എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരെങ്കിലും? Okay, shall we have a word of prayer and conclude? Lord, I pray and thank you for all what you have done in our lives. Thank you for bringing us together to commence our class in this manner. I commit all the participants and your presence. I pray